Thank you very much, Mr. Madan. I am overwhelmed today, to say the truth. Mr. Praveen Matthew, CAI Chairman, Mr. Michael Mota, CAI Vice Chairman, Mr. Dhanush Madan, YI Chairman, Mr. Pon Kumar, YI Co-Chair, and my dear very good friends who are also past Chairman of CAI Tuticorin, Mr. Edwin, Mr. Krishna Shankar, and others. The young Turks of Tuticorin and also the who are members of the YI Thoothukudi, and my dear good friends, very good evening to all of you. I'm extremely happy to be part of this online session through YI, as it in some way marks the comeback for me to my hometown, connecting back to my hometown, Thoothukudi, after more than 10 years, and connecting back with the business community there. Before I commence my session, I thank my parents and all my gurus for making me who I am. I thank the well-wishers for all the best wishes without which we cannot move forward in life. I thank the organizers for inviting me for this wonderful session. Friends, we have congregated here in an extremely weird situation in the world. This is a new definition of the word unprecedented. The only saving grace is that everyone has got affected and we are not alone. In the next few minutes, we'll be looking at with specific reference to MSMEs and emerging corporates and entrepreneurs, what kind of situation we are into and how we can move forward in terms of our various strategies and a methodology of conducting our businesses. Before we get into certain specifics, we can look at the current status of MSMEs in India. Why specifically we speak about MSMEs? They are the most affected lot due to severe liquidity issues because of this lockdown. MSMEs are facing deep survival issues. In fact, if the lockdown continues for more than another 2-3 months, it's going to be a real survival issue for many of the MSMEs. A lot of times we think the issue is of liquidity. No, the issue is solvency. That is why we need to be aware. In fact, some statistics to understand the role of MSMEs in India. There are approximately 6.3 crores of MSME units in India. 99% are micro enterprises and hardly some 3.31 lakh are medium and hardly 5,000 are medium enterprises. So out of these 6.3 crore MSMEs, only 1.25 crores are registered under GST. See the gap, it is there. It's very obvious that it's mushroomed with a lot of micro enterprises and so much of entrepreneurship happening everywhere. And there is so much of small scale activities happening. Talking about some startups, there are some 27,916 registered startups as of 2020 in India. Most of them, needless to say, in the IT and technology field. Now, with this kind of a background, obviously, because of the small size and lack of access to deeper cash flows, the MSMEs are the ones who are in immediate impacted sector because of this current situation. Well, let us see some of the issues MSMEs are facing. Majorly, obviously, cash flow situation. Cash flow in terms of not able to manage between the accounts receivables and payables pressures. We also face a lot of manpower issues. In fact, just before this corona related lockdown, நிறைய companies வந்து அவங்களுடைய
regular planning and scaling up operations based பண்ணி they would have expanded their organization. நிறைய manpower engage பண்ணிருப்பாங்க, both fixed and casual manpower. Now, a lot of questions in front of us. What to do with the manpower? Some of them, but very importantly, like, என்ன conundrum இருக்குன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வேணுங்கிற manpower வரமாட்டேங்கிறாங்க. And there is a set of casual manpower where they have migrated a bit, and some of them are available but not so important. There are confusions in manpower. Infrastructure upkeep issues because of this lockdown period, particularly manufacturing sector, we face this. We are seeing this happening. And sanitation and hygiene is becoming a very important norm, mandatory norm for us to even restart. So a new compliance cost, sanitation and hygiene cost, not just cost, but awareness and the need to follow such methodologies, mandatory. Higher operational cost and due to social distancing norms. For example, retail sector, at a time, 5 பேர் தான் உள்ள இருக்கலாம் ஷோரூம் குள்ளங்கிற நார்ம்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு. But so how to manage it? How to handle? In retail, usually we work for more walk-in into the showroom, whereas today we need to restrict in order to manage social distancing norms. Moving on to sales and marketing challenges, there's tremendous issues in terms of supply chain. Like the large corporates, large industries, ancillary and small industries depend பண்ணியிருக்காங்க அவங்க supply chain-க்கு. Whereas transportation is an issue in many parts. Movement of goods are an issue in many parts. Even today, it's not completely back to normal. So other a problem நிறைய இருக்கு. Then issues relating to inability to travel, physical travel beyond certain restricted zones. That is again posing major issue. Tamil Nadu எடுத்துட்டோம்னா எங்க ஊர் நாங்க இப்ப இருக்கிற ஊர் சென்னை is completely cordoned off. We are the worst affected lot because of the corona. So any movement between the state capital and the rest of the state, அது restrict ஆகும்போது obviously அதோட major issues இருக்கு. So supply chain is badly hit for many people. இன்னொரு issue, lockdown சமயத்துல நிறைய inventory hold பண்ணியிருந்திருப்போம். In fact, it was March. So many people would have planned 31st March அன்னைக்கு என்னுடைய accounts books நான் க்ளோஸ் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி ஆக்டிவா நான் என்னுடைய business வச்சிருந்திருக்கணும். So much of planning would have been there. அதெல்லாமே impact ஆயிருக்கும். Accumulation of old inventory is a major issue. Particularly fashion related inventory இருந்ததுன்னா அது old ஆச்சுன்னா problem. Perishable natureல இருக்கிற inventoryல problem. So many issues would have been there. Top of it, compliance issues, GST, TDS, PF, ESI, and related areas. Yes, there are certain concessions announced by the government, but எல்லாருக்கும் அது apply ஆகல. Only the specific set of people க்கு தான் apply ஆகுது. So again, GST-ல deferment இருந்தா கூட 9% interest rate இருக்கு. Bank loan related issues இருக்கு. Though there is a moratorium for a few months, that is only for calculating non-performing. As NPA classify பண்றதுக்கு தான் அந்த number of days useful இருக்கே தவிர, because if you are going to defer, you are going to pay additional interest as per the norms. Again, working capital issues are there. 2 months of no production, no sales. I mean, this is like யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்மளுடைய எந்த பிசினஸ்லயுமே. டோட்டலி நியூ சிச்சுவேஷன். இப்போ இதனால நம்மளோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் there is again MSME செக்டாருக்கு 3 lakh crore package announced by the government இருக்கு through the banks. அதில் unfortunately பாத்தீங்கன்னாக்க because of various other norms எல்லாரும் அதை யூஸ் பண்ண முடியல. நிறைய பேருக்கு அதை யூஸ் பண்ண முடியாம இருக்கு. சில பேர் just more than 100 crores பண்ணிருக்காங்க. அவங்க they are not able to use this.
நிறைய பேர் for various other reasons in terms of their balance sheet preparedness அவங்களால அதை யூஸ் பண்ண முடியல. So all these things put together, there's a huge pressure on liquidity on one side. When we say liquidity, இப்போ எவ்வளவு பேர் வந்து last 2 months salary pay பண்ணிருக்கோம், எவ்வளவு பேர் வந்து 50% salary or 70% or 60% salary pay பண்ணிருக்காங்க, how long அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்கு. So this is total confusion that's prevailing. But இப்போ இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா, first of all everywhere நம்ம எங்க போகணும் அப்படின்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னால நம்ம எங்க இருக்கோங்கிறது தெரியணும். ஸோ ஸ்டேட்டஸ் கோ என்ன, நம்ம இன்னைக்கு சிச்சுவேஷன் என்னங்கிறது ஆன் பேப்பர் பக்காவா தெரியணும். ஸோ இதுல தான் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஆர்கனைஸ்ட் பிசினஸஸா இருக்கதான் நம்மளால அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிதர்சன உண்மை. இட்ஸ் a hard fact which is now hitting everyone. அந்த 6.3 crore மைக்ரோ யூனிட்ஸ்ல நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். அதுல 1.25 தான் ஜிஎஸ்டில இருக்காங்கன்னா obviously there is so much of unorganized sector businesses. It's a hard fact. நமக்கு ரொம்ப வருத்தமான விஷயமா இருக்கலாம், பட் வேற வழி இல்லை. நிறைய unorganized people காணாம போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மாதிரி லாக்டவுன் பீரியட், சப்ளை செயின் இஷ்யூஸ் இருந்து, லிக்விடிட்டி இஷ்யூஸ் இருந்த போது இருக்கும், கண்டினியூ ஆச்சுன்னா. ஸோ யாரால இதை தாக்குப்பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, only people who are quite organized and people who are able to have a grip on the data relating to a business. So status quo என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும். Where I am standing as of today, what is my balance sheet, என்னுடைய பேபிள்ஸ் என்ன இருக்கு, என்னுடைய ரிசீவபிள் என்ன இருக்கு, என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன, என்னுடைய ஓவரால் சிச்சுவேஷன் என்ன, அது கண்டிப்பா தெரிஞ்சு ஆகணும். That's the first requirement. Second thing, people. இப்போ நம்ம எந்த ஆஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ராட்டில்டா இருப்போமோ, நம்மளோட பீப்புள், நம்ம எம்ப்ளாயீஸ், நம்ம ஸ்டாஃப், அவங்க ஆப்வியஸ்லி இன்னமுமே ராட்டில்டா இருப்பாங்க. அவங்களுடைய கேஷ் சிச்சுவேஷன் யோசிச்சு பார்த்தா இன்னும் கஷ்டம் தான். It's very important to continuously engage with the people. Staff people engagement activity ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். In the last so many weeks பண்ணிருப்போம், இன்னமும் அதை கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கணும் to stay positive and stay motivated. இதுல என்ன கொண்டுன்றோம்னா, நம்மளால சம்டைம்ஸ் 100% salary pay பண்ண முடியாம இருக்கும், but still we have to tell them you need to do your duty. So it's a question of all these soft skills are going to be very important. எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். இதுக்கு முன்னால நம்மளோட வியாபாரத்துல நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம மேனேஜ் பண்ணினோம் அப்படிங்கிறது நம்ம திரும்பி பார்க்கணும். ஸோ அவர் மிஸ்டர் மதன் நியூ நார்மல் பத்தி சொன்னாங்க. ஸோ எதனால இந்த நியூ நார்மல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருதுன்னா, பழசெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அழிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கோம். நம்ம அந்த ஃபேமஸா ஒரு மூவி ஜோக் வர மாதிரி, பழசெல்லாம் அழிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா தொடங்கலாம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அத மாதிரி கம்ப்ளீட்டா அழிச்சிட்டு நம்மளுடைய பழைய மெத்தடாலஜி, பழைய மெத்தட் ஆஃப் மேனேஜிங் அவர் ஃபினான்சஸ், அவர் பிசினஸ், அவர் பீப்புள், அவர் மார்க்கெட்டிங் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ரீலூக் பண்ண வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இருக்கோம். ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம முன்னால ஆப்ரேட் பண்ணியிருந்தோம்னா அதை கம்ப்ளீட்டா ரீலுக் பண்ணணும். இது வரைக்கும் எஸ்ஓபிஸ் இல்லாம நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம், ஸ்ட்ரக்சர்டா ஒர்க் இல்லாம இருந்தோம் அப்படின்னா, ஹை டைம் we need to work in a very structured way. ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம எந்த மாதிரி நம்ம மேனேஜ் பண்ண போறோங்கிறத டாக்குமெண்டடா பண்ணணும். எஸ்ஓபிஸ் மூலியமா நம்ம பண்ணி மேனேஜ் பண்ணும்போது much clarity will prevail. Obviously இந்த SOPs நம்ம ஆப்ரேட் வச்சு நம்மளுடைய ஆபரேஷனல் SOPs, ஃபைனான்சியல் SOP, மார்க்கெட்டிங் உண்டான SOP, HR உண்டான SOP எல்லாம் பண்ணும்போது கீ ஃபேக்டர், மறக்க முடியாத ஃபேக்டர் வந்து ஹைஜீன் அண்ட் சானிடேஷன். அது ஒரு எம்படிங் ஃபேக்டரா இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ரொம்ப ரொம்ப நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, காஸ்ட் ரிடக்ஷன், ரிசோர்சஸ் ஆப்டிமைசேஷன், பட்ஜெட்டிங் அப்படிங்கிற மூணு முக்கியமானது. பிரீஃபா நம்ம பார்த்துடலாம். காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ரொம்ப டீப்பான சப்ஜெக்ட் அது. இதுக்கு முன்னால நம்ம வந்து எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணிருப்போம்னா, நம்ம மேனேஜர்ஸே வந்து சொல்லுவாங்க,
சார் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த வருஷம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட்ஜெட் பண்ணுவோம், பே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கா, அது பிரயோஜனம் இருக்கா நம்ம பார்த்துருப்போமான்னு தெரியாது. பட் நவ் திஸ் இஸ் த டைம் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஜீரோ பேஸ்ட் பட்ஜெட்டிங். ஜீரோ பேஸ்ட் பட்ஜெட்டிங்னா என்னன்னா, முன்னால பண்ணினோம் இந்த செலவை அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு ரெலவெண்டா, நாளைக்கு ரெலவெண்டா இருக்க போகுதா இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இந்த லைன் ஐட்டம் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெலவெண்டா, அப்ப நான் பண்றேன், அதுக்கு பட்ஜெட் பண்ண தயாரா இருக்கேன். அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்றது தான் காஸ்ட் ரிடக்ஷனுக்கு உண்டான மெத்தடாலஜி. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, உங்களுடைய ட்ரையல் பேலன்ஸ், உங்களுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் P&L அக்கௌண்ட் எடுத்து ஒரு லைன் ஐட்டம் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் எடுத்து டீடைல்டு அனலைஸ் பண்ணி, இது எனக்கு தேவையா இல்லையா, வேல்யூடேஷன் இருக்கா இல்லையா, வேல்யூடேஷன் இருக்குன்னா கூட எந்த மாதிரி நான் குறைக்கிறது, அது எனக்கு பிக்ஸ்ட் காஸ்டா வேரியபிள் காஸ்டா. பிக்ஸ்ட் காஸ்டா இருந்ததுன்னா நான் அதை எப்படி எலிமினேட் பண்றது, இல்ல எப்படி குறைக்கிறது. ஏன்னா இட்ஸ் லைக் வெரி சிம்பிள். பிக்ஸ்ட் காஸ்ட் குறைக்கிறது இஸ் an extremely important exercise. அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுடைய பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கம்மியாகும். உங்களுடைய நார்மல் வால்யூம்ஸ் பில்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில. அது வரைக்கும் நீங்க சஸ்டெயின் பண்ணணும்னா உங்க பிக்ஸ்ட் காஸ்ட்டை டிராஸ்டிக்கா குறைக்கணும். பிக்ஸ்ட் காஸ்ட்னு சொல்லும்போது யூஸ்வலி உங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காஸ்ட், உங்களுடைய மேன் பவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட், சோ மெனி அதர் திங்ஸ் ஆர் தேர். இதெல்லாமே டீடைல்டா அனலைஸ் பண்ணி குறைக்கணும் நீங்க. கமிங் டு வேரியபிள் காஸ்ட்னா என்ன, உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் இல்லாட்டி உங்களை ஆக்டிவிட்டி பேஸ் பண்ணி வேரி ஆகிற காஸ்ட் எந்த இருக்கோ அது வேரியபிள் காஸ்ட். அதை எப்படி நீங்க குறைக்க முடியும்னா ஒன்லி பை இம்ப்ரூவிங் யுவர் எஃபிஷியன்சி. அப்போ எஃபிஷியன்சி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும். இது வரைக்கும் எந்த அளவு சீரியஸா நம்ம பார்த்தோமோ அதை விட பல மடங்கு சீரியஸா நம்ம எஃபிஷியன்சி ஃபேக்டர்ஸை பார்க்கணும். இப்போ ஈல்ட் அவுட்புட் ரேஷியோஸ் இனிமேல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய எஸ்எம்இஸ் எங்க மாட்டிக்கிறாங்க என்னோட அனுபவத்தில் நான் பார்த்ததுல, கெப்பாசிட்டி பில்ட் பண்ணிட்டு அதை பார்ஷியலா யூட்டிலைஸ் பண்றோம். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எனி கெப்பாசிட்டி அண்டர் யூட்டிலைஸ்ட் இஸ் லீடிங் டு லாஸ், வில் ஆல்வேஸ் லீட் டு லாஸ். ஸோ கெப்பாசிட்டியை ரீலுக் பண்ணுங்க. எதுக்கு இவ்வளவு கெப்பாசிட்டி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றது. அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி, டேக் ஆல் யுவர் கான்ட்ராக்ட்ஸ், rate contracts with various vendors, suppliers, service providers, your people, AMC people, so many things. எல்லா கான்ட்ராக்டையும் எடுத்து ரீநெகோஷியேட் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன். எனக்கு சென்னையில பர்சனல் நாலேஜ் என்ன இருக்குன்னா, ரெண்டல் காஸ்ட் டிராஸ்டிக்கா குறைஞ்சிருச்சு சென்னையில லாஸ்ட் 2 monthsல. இன்ஃபேக்ட் சென்னையில ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, லாக்டவுன் பீரியடுக்கு ரெண்டல் ஜீரோ, ரெண்டல் டோட்டல் வேவர் பண்ணிடுறாங்க கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ்ல. தென் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீரியட்ல டிராஸ்டிக் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரெண்ட் இருக்கு, அட்லீஸ்ட் டில் மார்ச் அந்த மாதிரி இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு ஐட்டமும் எடுத்து நீங்க யோசிக்காம ரீநெகோஷியேட் பண்ணி தான் ஆகணும். இதனால இன்னொருத்தருக்கு பாதிப்பு இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த சைக்கிள் இம்பாக்ட் ஆகத்தான் செய்யும். பட் we need to survive. இன்னைக்கு உங்களுக்கு தேவை வந்து that extra amount of cash in your system. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுல இன்னொரு ப்ராப்ளம் எங்க நம்ம எஸ்எம்இஸ் மாட்டிட்டு இருக்கோம்னா, நம்ம நிறைய பிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். நமக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான விஷயம் எப்பவுமே என்னன்னா, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தூக்கி பிக்ஸ்ட் அசெட்ல நம்ம போடுவோம். நமக்கு ஓன் ஆஃபீஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், வெல் ஃபர்னிஷ்ட் ஓன் ஆஃபீஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும். இட் இஸ் வெரி குட், நோ டவுட். பட் ப்ளீஸ் ரீலுக், அது தேவையா, எனக்கு அது ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதா, நான் ஏன் ரெண்டட் ஆப்ஷனுக்கு போகக்கூடாது, எதுக்கு ஓன் மிஷினரி வாங்கணும், எதுக்கு நான் ஏன் லீஸ்ட் மிஷினரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இன்னைக்கெல்லாம் எக்ஸலண்ட் லீசிங் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி. இன்ஃபேக்ட் எங்களுடைய கப்பல் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ்க்கு நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது 100% ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷிங் ஃபேக்டரி அண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி with zero capital investment. கம்ப்ளீட்டா ரெண்டல் மாடல்ல கொண்டு போறோம். இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் நியூ திங்கிங்ல நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா what is important is respect for capital. Please note this word. This is my favorite word in the last few months. I've been talking about this to many people. எந்த ஒரு நிறுவனம் கேபிட்டலை ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த ஃபியூச்சர்.
ப்ளீஸ் அண்டர்லைன் திஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்ப நம்ம கேபிட்டலை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம எப்படி எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்றோம், எங்க எஃபிஷியண்டா இல்லையோ அங்கேருந்து புல் அவுட் பண்ணணும் மணியை. ஸோ என்ட்ரி எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ எக்ஸிட் அதே அளவுக்கு முக்கியம். நம்ம தேவையில்லாத செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம நிறைய unnecessary things வந்து புல் அவுட்டும் பண்ண தெரியணும். And very important point, our people should be motivated to deliver at least 50% more. அப்படின்னா எந்த அர்த்தம்? existing people, நல்ல people retain பண்ணுங்க, motivate them, and they have to deliver at least 50% more. 100 இருந்தா 150 பண்ணணும் அதே சேலரிக்கு. அங்கதான் இந்த கிரைசிஸ் நம்ம மேனேஜ் பண்ணி வர முடியும். அப்ப நீங்க கேட்கலாம், அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்க பீப்புள் 50% எக்ஸ்ட்ரா வேலை பண்ணணும் அப்படின்னா, டெலிவர் பண்ணணும்னா, இன் மை ஒப்பீனியன் we as entrepreneurs should deliver 100% more. நம்ம வந்து 8 மணி நேரம் வேலை பண்ணோம்னா இனிமே 15 மணி நேரம் வேலை பண்ணணும். we should lead by example. இல்லைன்னா கஷ்டம். அந்த மாதிரி எஃபர்ட் போட்டோம், எக்ஸ்ட்ராடனரி எஃபர்ட் போட்டோம்னா we can move forward. So இன்னைக்கு இந்த டாபிக்ல வந்து நம்ம certain specific strategies, specific methodologies கூட பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாமே வந்து புதுசா இருக்குமா, ஏதாவது புதுசா இன்வென்ட் பண்ண போறோமா? அது கிடையாது. இதெல்லாம் முன்னால இருந்த டெர்மினாலஜிஸ் தான். ஆனா அதுக்கு நம்ம நார்மலா வந்து எல்லாம் ரொம்ப ரெகுலரா நார்மலா போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இருந்திருப்போம். இனிமே அந்த சாய்ஸ் கிடையாது நமக்கு. இட் இஸ் பிகமிங் நியூ நார்மல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்றோம். நார்மல் தான் என்ன அர்த்தம்? டெய்லி காலையில எழுந்து காலை கடன்கள் பண்ணி சாப்பிட்டு ஆபீஸ் வர்றது நார்மல் சொல்ற மாதிரி certain business activities நம்ம இனிமே பண்ணித்தான் ஆகணும். அந்த சாய்ஸ்ல நம்ம விட முடியாது. அது என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், as already told, structured approach to business growth. அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்ரோச்னா என்னன்னா, ரேண்டமா நம்ம வந்து நம்மளோட பிசினஸ் எதுவுமே அப்ரோச் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து ஒரு ரெகுலேட்டடா போகணும். பிசினஸ் மாடலை ரீவிசிட் பண்ணுங்க. எந்த மாதிரி ரீவிசிட் பண்ணணும்னா, எங்க கோர் கம்பிட்டன்சி இருக்கோ அங்க மட்டும் இருங்க. நான் கோர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிருப்போம் டைவர்சிபிகேஷன்ங்கிற பேர்ல, அதெல்லாம் எக்ஸிட் பண்ணுங்க. ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணி எக்ஸிட் பண்றது உத்தமம். So you can save burning cash in those businesses. All loss making businesses without emotion, without sentiment, measure பண்ணுங்க, exit பண்ணுங்க. This is very important, hard decision you have to take strategic level. எது நல்லா தெரியுமோ, எது உங்களுக்கு கோர் கம்பிட்டன்சியோ, please understand, I am not always advocating pull out investment. I am saying invest on what you know best. உங்களுக்கு எது கோர் கம்பிட்டன்சியோ அதுல பக்காவா ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணுங்க. அதுல ப்ளீஸ் பில்ட் கெப்பாசிட்டி. அதுல இப்பவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. அதுல இன்னும் காம்பிடன்சி பில்ட் பண்ணிக்கோங்க. தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஃபியூச்சர். ஒன் மோர் இஷ்யூ ஃபார் எஸ்எம்இஸ் என்னன்னா, மார்ஜின்ஸ் ரொம்ப தின்னா வச்சுட்டு வேலை பண்ணுவோம். பிகாஸ் நம்ம என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்ம ஸ்கேல் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ்குள்ள போகல. இல்லைன்னா நம்ம வந்து we may work in the bottom end of the value chain in our supply chain. அதனால மார்ஜின்ஸ் ரொம்ப போரா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. சிங்கிள் டிஜிட் மார்ஜின் எல்லாம் கூட நிறைய ஒர்க் பண்ற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு. ப்ளீஸ் ரீலுக் யுவர் பிசினஸ் மாடல். ரொம்ப கஷ்டம். மார்ஜின் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா நம்ம வியாபாரம் பண்றதுனாலதான் நம்ம கிட்ட லிக்விடிட்டி இல்லாம போகுது. என்னது அது so it's very important, work on how to improve margin. In fact, always sustainable methodology என்னன்னா, create margins from internal sources, not from customer. You cannot charge your customer more. No customer is going to pay you more. Internal margin எப்படி improve பண்றது? That is where your focus should be now. New normal. Efficiency and effectiveness factors மூலியமா margin எப்படி improve பண்றது? fixed cost நான் எப்படி குறைக்கிறது? variable cost எப்படி நான் குறைக்கிறது? அப்படிதான் நான் மார்ஜினை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். இல்லனா சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்காது. Now மார்க்கெட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ல வரும்போது deep penetration is the buzzword. இனிமே அகைன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எது நல்லா தெரியுமோ அதுல டீப்பா உள்ள போங்க. அதுல நம்ம ஷேர் ஆஃப் பிசினஸ் எவ்வளவு இருக்கு? ஒரு மார்க்கெட்ல நான் இருக்கேன்னா SOB ன்னு சொல்லுவோம், ஷேர் ஆஃப் பிசினஸ் எவ்வளவு இருக்கு?
how to improve my share of business by deep penetration into the market, by acquiring new customers, by existing customers ku na inna eppadi further offer panna mudiyum, how to be single source supplier for many customers. Please understand, this is very very important. உங்களுக்கு core competency irundha adula work panningena, you can become single source supplier for many of your customers. Try to work on that marketing strategy la. Again, important, technology leveraging. These are the times நம்ம வந்து technology leverage பண்றது. That's very very important. என்ன மாதிரி ஏரியாஸ்ல நம்ம technology leverage பண்ண முடியும்னா, industry 4 manufacturing ல இருந்தீங்கன்னா industry 4.0 automation aspects ல நீங்க focus பண்ண முடியும். ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு in terms of reducing your operational cost. லைவா நம்ம பண்ணி பார்க்கறோம், அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு, நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஆட்டோமேஷன்ல. டேட்டா ரிசர்ச் ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங், தட் இஸ் வேர் யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் இன் ஃபியூச்சர். தென் ப்ரொடக்ஷன் லைன்ஸை எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்றது, எந்த மாதிரி நம்ம வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் காஸ்ட் குறைக்கிறது. These are all going to be extremely important using technology. Then இப்போ நிறைய நம்ம பார்க்கிறோம், lot of foreign companies are planning to set up shops in India அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். So இந்த foreign companies உள்ள வரும்போது obviously they require a good and reliable partner. So why can't we be their partners? In fact, Tuticorin எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா traditionally even 30 வருஷம் 40 வருஷம் முன்னாலேயே joint venture businesses ரொம்ப பிரமாதமா எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணி ரன் பண்ற எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கு, particularly இந்த dried flower industry லாம். So அதே மாதிரி you can have multiple industry நீங்க joint ventures போக முடியும். Shipping industry, logistics industry ல கண்டிப்பா joint ventures are going to be really helpful. Then equity base strengthen பண்றது strategic level ல. Now this is something extremely important. I know, since I have some personal knowledge of a lot of business groups in Tuticorin, I can say this, நிறைய ட்ரெடிஷ்னலா ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ், தட் இஸ் இம்மூவபிள் அசெட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருவோம். அது ஏதோ ட்ரெடிஷ்னல் மாடல், அதெல்லாம் இனிமே கொஞ்சம் கஷ்டம், யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. அந்த அசெட்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல். ஸோ ட்ரை டு கிரியேட் லிக்விடிட்டி அவுட் ஆஃப் த ஃபிக்ஸ்ட் அசெட், அவுட் ஆஃப் தோஸ் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் கிரியேட் கேஷ். That is really going to be helpful to infuse capital into your business. Equity base பிரமாதமா இருந்ததுன்னா உங்களை யாரையும் அசைச்சிக்க முடியாது. So your dependency on bank and other loan aspects வந்து குறைச்சிக்கலாம். Now last point on strategy is please focus on long-term value creation through sound and sustainable business model. அதுதான் buzzwordங்க. Long-term value creation focus பண்ணி, because Thuthukudi and nearby area, particularly Thuthukudila பாத்தீங்கன்னா so much of potential businesses இருக்கு, even the large scale operations இருக்கு, extremely good brands are out of Thuthukudi. But still என்னுடைய ஒரு சின்ன ஆதங்கம் எப்பவுமே என்னன்னா, we have not gone to really national level or global level expansion, or அதுல நம்ம பப்ளிக் லிஸ்டிங் போய் கிரியேஷன் பண்ணணும். I'm telling you, these are all extremely important situations which is possible, because as they say, next year the projected GDP growth is about 8 to 9% in India. That's what many agencies are saying, which is obvious because நம்மளோட கன்சியூமிங் எக்கானமி, அதனால வந்து கண்டிப்பா அது வந்து ரொம்ப ஆப்வியஸான விஷயம். ஸோ இவ்வளவு நம்ம பார்த்தது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவல்ல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஜஸ்ட் ஹேட் a discussion with Mr. Madan just before this meeting. I'll be circulating few points which are being discussed by way of a small note to all of you through Mr. Madan. So that will be given to you. So you can also note down during this session, plus also you'll be having these notes to you. So நம்மளோட டாபிக்ல வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ்னு வச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு 5-10 minutes நம்ம certain methodologies எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்துடலாம். I am a strong believer in process approach in business. அதாவது நமக்கு MSMEsல மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் நான் பார்த்ததுல, நம்ம we get stuck with people, we get stuck
இன் வேரியஸ் ப்ராசஸஸ்ல இவர் வந்து என்கிட்ட ரொம்ப வருஷமா இருக்காரு, இந்த விஷயத்துக்காக தான் நான் அவரை வச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு சென்டிமெண்டல் வேல்யூ இருக்கும். இல்லைன்னா அவர் எனக்கு ரொம்ப லாயல் பர்சன், அது எஃபிஷியன்டா இல்லை பட் லாயல்டி அப்படின்னு வச்சுட்டு இருப்போம். அப்ஸ்கில்லிங் பண்ணாதவங்களை வச்சுட்டு இருப்போம் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். தப்பு கிடையாது, ஐம் நாட் கொஸ்டினிங் எனிதிங். பட் பீப்புள் டிபெண்டன்சிலேருந்து ப்ராசஸ் டிபெண்டன்சி நம்ம மூவ் ஆகல அப்படின்னா நமக்கு ஃபியூச்சர் ரொம்ப ப்ளீக் ஆயிடும். ஸ்கேலிங் அப் எப்போ நடக்கும்னா ப்ராசஸ் டிபெண்டன்சி போனாதான் நடக்கும். நம்ம இவர் இருந்தாதான் இந்த ஆபரேஷன்ஸ் நடக்கும், இவர் இருந்தாதான் இந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்குங்கிறதுல இருந்து we need to come out of such situation. அதுக்கு தான் அதை அப்ஜெக்டிவா வச்சுதான் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பேசுவோம். ஸோ ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை டீப் ரீலுக் பண்ணுங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர், ப்ராசஸ் அண்ட் பீப்புள். 3 டைமென்ஷன்ல பாத்துருங்க. ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம வந்து வேரியஸ் லேயர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்போம், அதெல்லாம் தேவையா? ரீலுக் பண்ணுங்க. யார் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க பாருங்க. வாட் இஸ் த மெத்தட் இன் விச் தே ஆர் ஒர்க்கிங்? ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கா? ப்ராசஸ் ஓரியன்டட் இருக்கா? இல்ல அவங்களுடைய மெத்தடாலஜில அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்களா? ஸ்டைல ஒர்க் பண்றாங்களா? Entrepreneurs you need to define the process. Please involve in defining process. அதுக்கு நீங்க வந்து ஏன்னா நீங்க தான் அந்த கோர் காம்பிடன்சியோட அந்த வியாபாரத்தை நடத்திட்டு இருக்கீங்க. ப்ராசஸை நீங்க டிஃபைன் பண்ணுங்க டாக்குமெண்டடா. அதுக்கு உங்க பீப்புள் வேலை பண்ணணும். That is how the model should be. Then goals, business plans and alignment of structure to goals. அது ரொம்ப முக்கியம். கோல் செட் பண்ணி பிசினஸ் பிளான் கிரியேட் பண்ணி அந்த அலைன்மெண்டோட நம்ம ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா? இதுக்கு முன்னால நம்ம வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன் பண்ணிருப்பீங்க. இதுக்கு மேல இது ஃபியூச்சர்ல இதெல்லாம் வந்து மேண்டேட்டரியா பண்ணி தான் ஆகணும், இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், build in more and more transparency and meritocracy in managing your business. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மெரிட்டோக்ரஸினா உங்க நிறுவனத்துல ஒருத்தர் வேலைக்கு வர்றாருன்னு சொன்னா அவர் ஒரு கனவோட வருவார், ஒரு பெரிய growth வேணும் என் லைஃப்ல கரியர்லன்னு சொல்லி வருவாரு. அவருக்கு அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ற பட்சத்துல அந்த growth path இருக்கணும். அந்த மெரிட் தான் அந்த growth நிர்ணயிக்கணும். வேற மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கக்கூடாது. அது மெரிட்டோக்ரஸி இருந்ததுன்னா you can retain excellent people for long. Similarly, transparency. எந்தெந்த நிறுவனம் transparency maintain பண்றீங்க, above the books தான், fully on record தான் நான் வியாபாரம் பண்ணுவேன், என்னுடைய என்டையர் P&L கூட நான் டிரான்ஸ்பரண்டா டிஸ்கஸ் பண்ண ரெடி ஆயிருக்கேன். I have no problem in my people looking at my P&L. Statutory authorities எப்ப வேணா வந்து என்னை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போலாம், GSTO இல்ல இன்கம் டாக்ஸோ இல்ல யாரா இருக்கட்டும். I don't care. My focus is on business strategy and development. I will not focus, I will not try to meddle with non-transparent things in my business. This is very, very important for future. ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம், SOPs இல்லாம ஒர்க் பண்ணாதீங்க, SOPs செட் பண்ணுங்க. ஸோ எப்படி இந்த லேயர் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, we fix goals, translate it into business plan. அந்த பிசினஸ் பிளானை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கணும் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ். அந்த SOPs வச்சுதான் அவங்க உங்க மேனேஜர்ஸ் வந்து உங்க ஆபரேஷன்ஸ் ரன் பண்ணணும். அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க எவ்ரி மந்த் MIS கொடுக்கணும். அந்த மெத்தட், இந்த மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மந்த்லி MIS வச்சுதான் நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த MISங்கிறது இந்த மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் வரணும். அந்த ஒரு ப்ராசஸுக்கும் வரணும்னா மேனுவலா மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா கஷ்டம். ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் ERP நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம எடுத்து அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்து அது மூலியமா நம்ம டெசிஷன் மேக்கிங் பண்றோம். This may sound very familiar and old to you, but let me tell you, in my experience of dealing with many organizations, நிறைய நிறுவனங்கள் இதுக்கு தெரியும், ஆனா பண்றது இல்லை. பட் இனிமே உள்ள காலங்கள்ல டேட்டா பேஸ்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் மூலியமா நம்ம போனாதான் நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. And my favorite aspect is go through management review. மேனேஜ்மெண்ட் ரிவ்யூ தான் உங்க கையில இருக்கிற டூல். ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபிக்ஸ் பண்றது, கோல் ஃபிக்ஸ் பண்றது, மேனேஜ்மெண்ட் ரிவ்யூ பண்றது, இதுதான் உங்க கையில இருக்கிற விஷயங்கள். இதை தாண்டி நீங்க டே டு டே ஆபரேஷன்ஸ்ல போனீங்கன்னா you are reducing yourself to the role of managers. Then ஃபியூச்சருக்கு உங்களால டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ரிவ்யூல 2 பஸ்வேர்டு முக்கியம், எஃபெக்டிவ்னஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி.
எஃபெக்டிவ்னஸ்ங்கிறது அந்த ஆக்டிவிட்டி முழுசா முடியுதாங்கிறது. எஃபிஷியன்சிங்கிறது டைம் அண்ட் காஸ்ட் should be the least in completing the transaction. So இதை பார்த்துட்டே இருக்கணும். இதுல கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்கணும். கேசன் இருந்துட்டே இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது தான் பஸ் வேர்ட். நம்ம சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தாலும் சரி, இல்ல ட்ரேடிங், மேனுஃபேக்சரிங் எதுவா இருந்தாலும் சரி, குவாலிட்டி அண்ட் கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ் இந்த ரெண்டு தான் பஸ் வேர்ட். இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய நண்பர் மிஸ்டர் முத்து, சேர்மன் ஆஃப் இதயம் நல்லெண்ணெய் குரூப், ரிப்பீட்டடா சொல்றதா தான் சொல்லுவாரு. குவாலிட்டி அண்ட் கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ் இந்த ரெண்டு தான் நம்ம பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அது மாதிரி தான். ஸோ குவாலிட்டி ஃபோக்கஸ், சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் டு குவாலிட்டி, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஃபியூச்சர். இப்ப நம்மளே நம்ம வந்து சொல்லிக்க முடியாது குவாலிட்டின்னு. எக்ஸ்டர்னல் சர்டிபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும், டிஎஸ் சர்டிபிகேஷன் இருக்கணும், ஐஐடிஎஃப் சர்டிபிகேஷன் இருக்கணும், அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் இருக்கணும். ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்க கோ ஃபார் மைக்ரோபயாலஜி லேப்ஸ் டு பி டெஸ்டட் அண்ட் அது மூலியமா நீங்க சர்டிபிகேஷன் எடுத்துக்கிறது இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும். ஃபைனான்சியல் டிசிப்ளின் இதுதாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நிறைய நிறுவனங்கள் ஃபெயில் ஆகிறது வந்து ஃபைனான்சியல் டிசிப்ளின் இல்லாததுனால. ஸோ இட்ஸ் லைக் இனிமே அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுங்க. மந்த்லி ஃபைனான்சியல் ரிவ்யூ பண்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டாட்யூட்டரி கம்ப்ளைன்ஸ் 99% பண்ணாதீங்க, 100% பண்ணுங்க. நான் நிறைய ஃபெமிலியரா நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சார் நாங்க முன்னால எங்க ஏர்லியர் ஜெனரேஷன்ல வந்து ரொம்ப கணக்குல எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சார், பட் நாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் மேக்சிமம் கணக்குல பண்றோம் சார், கொஞ்சம் ஒரு 5% 6% மட்டும் கணக்குல பண்ணல சார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபெமிலியரா என்னுடைய காதுக்கு வருங்க. அப்படி கிடையாது. இட் ஹாஸ் டு பி 100% கம்ப்ளைன்ஸ். இனிமே ஃபியூச்சர்ல அந்த 100% கம்ப்ளைன்ஸ் இருந்தாதான் முடியும். ஜஸ்ட் டு ஷேர் வித் ஆல் ஆஃப் யூ, ரிசர்வ் பேங்க் வாஸ் கான்டெம்ப்ளேட்டிங் ஒன் பர்டிகுலர் நார்ம்ஸ் ஃபார் பேங்க்ஸ். ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா வரும். எப்படின்னா, எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன், தென் உங்க reported P&L which you are filing with GST and income tax departmentல நீங்க ஃபைல் பண்ற உங்க P&L அக்கவுண்ட், உங்களுடைய பேங்க் அக்கவுண்ட்ல கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் சம்மேஷன் சொல்லுவோம். உங்க பேங்க் கிரெடிட் உடைய டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா உங்க டோட்டல் டர்ன் ஓவர் டேலி ஆகணும், சப்ஜெக்ட் டு யுவர் ரிசீவபிள்ஸ். நவ் யாருக்கு இது எல்லாமே 10% வேரியேஷன் குள்ள இருக்கோ அவங்களுக்கு கூடுதல் கிரெடிட் கொடுங்க. தே ஆர் வெரி ரிலையபிள் பீப்புள் அப்படிங்கிற நார்ம்ஸ் கொண்டு வர போறாங்க ரிசர்வ் பேங்க். அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா, ஆஸ் எ கண்ட்ரி we will move forward from asset based lending to balance sheet based lending. Maximum another 1 to 1.5 years we will be looking at large amount of transformation in banking. வேற வழியே கிடையாது, பேங்கிங்லயுமே பேலன்ஸ் ஷீட் பேஸ்ட் லெண்டிங் வரும். அப்ப என்ன ஆகும், யாரெல்லாம் நம்ம இந்த P&L அக்கவுண்ட், ஜிஎஸ்டி, இன்கம் டாக்ஸ், பேங்க் அக்கவுண்ட் கிரெடிட் சம்மேஷன் எல்லாம் ஒரே மாதிரி நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, that is the transparency I was talking about. Then absolutely no problem. So customer engagement and stickiness, focus on that. Now more and more customer focused organizations than Jacob Porter. So your marketing strategies should be revolving around only customers. Somebody, people say salaries are not paid by entrepreneurs or management. Salaries are paid by customers. So let's take care of the customers in a very big way. See how you can keep on adding value to customers in whatever industry you are in. Adu romba romba mukkiyam. So these are some of the methodology of managing business which are very very important for future. இதுக்கு முன்னாலயும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. முன்னால சாய்ஸ் நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கலாம். இனிமே இது மேண்டேட்டரி. அக்கார்டிங் டு மீ this will become the new normal. Meaning any organization which is doing this definitely மேல போயிடும். அப்ப இது பண்ணாத நிறுவனங்கள் முன்னேற்ற பாதையில போறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. That is what we are talking about. Recently I was collating some information as to what various countries, these people, a lot of people have been doing in business. There are 6-7 points you can note down. Be transparent about your challenges. Now that is what generally we don't do. நம்ம கிட்ட challenges இருக்கும், problems இருக்கும், நம்ம transparent அத பத்தி பேச மாட்டோம். இனிமே அப்படி பண்ணாதீங்க. Be transparent.
பவுன்சிங் போர்டு வச்சுக்கோங்க, உங்களுடைய கிளஸ்டர்ஸ்குள்ள பேசிக்குங்க, பி டிரான்ஸ்பரண்ட். உங்க ப்ரொஃபஷனல்ஸ், உங்க சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ், உங்களுடைய வெல்விஷர்ஸ்ட உங்க ஓபன் அப் பண்ணி பேசுங்க. பி டிரான்ஸ்பரண்ட் அபவுட் யுவர் challenges. Adopt new communication modes. Communication is the key. Old communication methodology. Communication சொல்லும்போது internal and external. இன்டர்னலா உங்க டீம் கூட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, கம்ப்ளீட்டா மாத்துங்க, எஃபெக்டிவா மாறணும். கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ரீலுக் தட். தேர்ட், ஸ்பீட் அப் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். Whether we like it or not, digital transformation is here to stay. Today's meeting is one such example. So digital transformation, invest on that. Reorganize to boost decision making. This again, my favorite advice to all my clients always is, please take decisions in business. Don't delay decisions. Right or wrong, take decisions. A lot of problem for entrepreneurs enna romba yosipaanga, decision illa paakalam appdi so don't postpone decision making. Boost decision making. Any company which is going to be fast in decision making, they are bound to grow well. Find new ways to collaborate. In fact, I keep telling, there is no competitor. There are only collaborators. Try to collaborate even with your so-called competitor. You can win. Rethink employee performance evaluation. In fact, move from employee performance evaluation to total employee involvement. TEI. Toyota model. Toyota success model is TEI. Please move to that. Employee involvement அப்படிங்கிற ஃபேக்டருக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். Recognize new customer needs. Any organization, இப்போ நம்ம பேசுற 7 பாயிண்ட்டுமே இன்னைக்கு நம்ம கேர்ஃபுல்லா பண்ண வேண்டிய விஷயம். Recognizing new customer needs. இப்போ உள்ள இந்த எக்ஸ்ட்ராடனரி சிச்சுவேஷன்னாலையும், இப்போ உள்ள லாக்டவுன் சிச்சுவேஷனாலையும், டிஸ்ரப்ஷன்னாலையும் நியூ நீட்ஸ் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் வந்திருக்கும். அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு நான் எப்படி service பண்ண முடியும் பாருங்க. So these are the various new ideas which are very, very important for us to focus to become successful. Now, every adverse situation leads to new opportunities. Let's understand this very clearly. ஒரு சூழ்நிலையிலும், கஷ்டமான சூழ்நிலையும் புதுசான வாய்ப்புகள் உருவாகும். Sometimes அது ஓபனா தெரியும், sometimes அது ஹிடனா இருக்கும். நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும், அதை கூர்ந்து கவனிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். சோ உங்க வியாபாரத்துல அந்த மாதிரி இருக்கு பார்க்கணும். Anyone who is able to identify that will surely succeed. Maintain cool and calm disposition அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப கூல் அண்ட் காம் நேச்சர்ல இருந்து ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணோம்னா டெஃபினட்டா நம்மளால இந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்து வெளியில வர முடியும். And more importantly, be happy inside. That's going to be very important. A happy mind, a calm mind only can take proper decisions, actually. So with these words, I conclude my presentation on the strategies and methods which are going to be new normal for future because of the disruption. The bullet points will come to all of you. Any questions now we can take up as coordinated by Mr. Madan, and extremely thankful once again to Mr. Madan and the organizers for giving me this opportunity to share some of the thoughts. Thank you so much. Thank you so much. It was very informative. We'll open the floor for questions. We have one person who has asked in the chat box about, can you explain about the Toyota's TEI, the the employee involvement technique? Yeah, so TEI is part of TQM methodology. Okay, so total quality management. Please read about total quality management. It's extremely effective methodology, particularly யாரெல்லாம் நீங்க manufacturing business இருக்கீங்களோ, manufacturing activities இருக்கீங்களோ, TQM படிங்க. TQM ல வந்து ஒரு important aspect என்னன்னா, இப்போ
நார்மலா நம்ம எப்படி வியாபாரத்துல பார்ப்போம்னா டாப் டவுனா நம்ம பார்ப்போம். நம்ம ஆஸ் ஓனர்ஸ், ஆஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், நான் டிசைட் பண்றேன், நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டிஏ மெத்தடாலஜியில உங்க எம்ப்ளாயீஸை நீங்க இன்வால்வ் பண்ணி அவங்கள அரவணைச்சு அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ப்ராசஸ் செட் பண்றது, உங்க கோல் செட் பண்றது. இன்ஃபேக்ட் டிக்யூ மெத்தடாலஜியில even business goals, annual goals are set only by the team, not by the entrepreneur. அந்த அளவுக்கு அது வந்து எம்ப்ளாயி இன்வால்வ்மெண்ட் வச்சு பண்றது. இது எப்படின்னா ஒரு ட்ரஸ்ட் பேஸ்ட் மெத்தடாலஜி. ஒரு ட்ரஸ்ட் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம டீமுக்கும் நமக்கும். இது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல இதுக்கு எடுத்துட்டு போக வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதை யூஸ் பண்ண நிறுவனங்கள் நல்லா ஜெயிச்சிருக்காங்க. பர்சனலி I have involved in 3-4 organizations where we have gone through this TA methodology. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. என்ன அவுட்கம் வருதுன்னா ஆண்டர்பிரினருக்கு அந்த பிரஷர் குறையுது, ஸ்ட்ரெஸ் குறையுது. பீப்புள் வந்து அந்த ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. இட் பிகம்ஸ் a shared goal rather than somebody's goal and everybody is executing. அதெல்லாம் இனிமே முடியாது. இனிமே it should be shared goal for better future. Please Google TQM பத்தி படிங்க, டொயோட்டோ மாடல் படிங்க. One more person. Good evening. Good evening. Organized, unorganized structure na enna அப்படினு கேட்டிருக்காரு. So organized, unorganized அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எப்படி சிம்பிளா நம்ம பார்க்கலாம்னா, நான் வந்து வருஷத்துக்கே ஒரு 20 லட்சம் தான் வியாபாரம் பண்றேன், 15 லட்சத்துக்கு தான் நான் டர்ன் ஓவர் பண்றேன். அப்ப கூட நான் கரெக்டா பேங்க் மூலியமா தான் எல்லா டிரான்சாக்சனும் பண்ணுவேன். நான் என்னுடைய சரக்கு வாங்குறது பில்லு போட்டு தான் வாங்குவேன், நான் விற்கிறது பில்லு போட்டு தான் விற்பேன். என்னுடைய இருக்கிற 12 ஸ்டாஃபுக்கு நான் வந்து பிஎஃப்இஎஸ்ஐ கட்டி தான் நான் பண்றது. நான் எல்லாமே கரெக்டா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பேலன்ஸ் ஷீட் கரெக்டா டிரா பண்ணி கரெக்டா நான் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிடுவேன். இது மாதிரி எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டா நார்ம்ஸ் படி பண்றது தான் ஆர்கனைஸ்டு மெத்தடாலஜி. இது இல்லாம கேஷுக்கு வாங்கி கேஷுக்கு வித்து கேஷாவே எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார். ஸ்டாட்யூட்டரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பத்தி கவலைப்படாம இருக்கிறது. இப்போ there are certain minimum threshold limit இருக்கு, ஒவ்வொரு சட்டத்திலையும் இருக்கு. இப்போ இன்கம் டாக்ஸே இவ்வளவுக்கு மேலதான் நம்ம கட்டணுங்கிறதெல்லாம் இருக்கு. தென் நம்ம ஜிஎஸ்டில 20 லட்சத்துக்கு மேல இருந்தாதான் வருது, அதெல்லாம் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு சூட்சமம் என்னன்னா, எனிபடி வாண்டிங் டு grow, எந்த ஸ்டேஜ்ல வேணா இன்னைக்கு நம்ம இருக்கலாம், அதை பத்தி கவலை இல்லை. இஃப் வி வாண்ட் டு க்ரோ வி நீட் டு பி ஆர்கனைஸ்ட். ஏன்னா இது எப்படி, நாங்க உங்களுடைய உடல் மாதிரி இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஹெல்த்ல நமக்கு வந்து சில பேர்லாம் பார்த்திருக்கேன், அங்கங்க மிஷின் மாட்டிப்பாங்க. என்னன்னு கேட்டா கண்டினியூஸா அவங்களுடைய பிபி சுகர் அதை மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து அவங்களுடைய ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல கூட தெரியும், பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு சில பேர் அப்படி ரன் பண்ணுவாங்க, அதை பார்த்துப்பாங்க, அதை பண்ணுவாங்க, மானிட்டர் பண்ணிப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு ஹல்வா சாப்பிட்டுட்டு அவங்க மீட்டரை பார்த்துப்பாங்க. எதுக்கு அதை பண்றீங்க? பிகாஸ் யூ ஆர் கன்சர்ன்ட் அபவுட் யுவர் ஹெல்த், பாடிலி ஹெல்த். ஆர் வி கன்சர்ன்ட் அபவுட் அவர் ஆர்கனைசேஷன் ஹெல்த்? நம்ம ஆர்கனைசேஷன், நம்ம பாடி ஹெல்த் எவ்வளவு முக்கியமோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஹெல்த் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஹெல்த் தெரியணும்னா நீங்க ஆர்கனைஸ்டு செக்டாரா இருந்தா தான் பண்ண முடியும். இன்னொரு சிம்பிள் பாயிண்ட்டுங்க. இப்ப எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கு கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, கொலாட்ரல் இல்லாம லோன் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய பேங்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்டே இல்லாதவங்களுக்கு அது கிடைக்குமா? கண்டிப்பா கிடைக்காது. ஸோ அதனாலதான் ஆர்கனைஸ்டா இருக்கணுங்கிறது. ஹோப் ஐ மேக்கிங் இட் பிட் கிளியர். அடுத்து ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு, எனி ஸ்பெசிபிக் மெஷர் ஆர் அப்ரோச் for traders who are not into manufacturing, merchant exporter. Fantastic. So trading la வந்துங்க ஒரு பாயிண்ட் இன்னைக்கு நம்ம சொன்னது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Please look at your margins. ட்ரேடிங்ல மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் ரொம்ப தின் மார்ஜின்ல நம்ம ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம என்ன ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவோம்னா, ஸ்கேல் வேணும், அதாவது நான் வால்யூம் பில்டு பண்ணுவேன், வால்யூம் ரொம்ப பில்டு பண்ணி தான் எனக்கு இந்த மார்ஜின் கம்மியா இருக்கிறதுனால சொல்லிக்குவோம். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் ட்ரேடிங், நத்திங் ராங். பட்
ஒரு சைஸுக்கு மேல ட்ரேடிங்கா மட்டும் இருந்து நீங்க வந்து பில்ட் பண்ண ஸ்கேல் பண்ண முடியாது, பெரிய சைஸ் போக முடியாது. நீங்க யூ ஹாவ் டு கெட் இன் டு பேக்வர்ட் இன்டகிரேஷன் சொல்லுவோம். ஓரளவுக்கு மேனுஃபேக்சரிங்கும் வந்துதான் நீங்க அந்த மார்ஜின்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். வெறும் ட்ரேடிங்ல மட்டும் இருந்தீங்கன்னா பர்மனன்ட் பிபி தான், பர்மனன்ட் பிளட் பிரஷர் தான் இருக்கும், ஹை பிபி இருக்கும் ட்ரேடிங்ல மட்டும் இருந்தோம்னா. ஏன்னா என்ன ப்ராப்ளம்னா யூ ஆர் ரன்னிங் லாட் ஆஃப் ரிஸ்க். உங்களுடைய ட்ரேடிங்ல வந்து நீங்க கிரெடிட் வேற கொடுப்பீங்க, அது வேற ப்ராப்ளம். கிரெடிட் ரிஸ்க் ஹெவியா இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ மார்ஜினும் கம்மியா இருக்கு, கிரெடிட் ரிஸ்க்கும் இருக்கு. அப்படிங்கும் இதுல வந்து நீங்க மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டரா இருந்தீங்கன்னா கரன்சி ரிஸ்க் வேற இருக்கு உங்களுக்கு. எவ்வளவு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் நீங்க மேனேஜ் பண்ணுவீங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட். உங்களோட ரிஸ்கை குறைக்கிறது தாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிசினஸ்ல. ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை த வேரியஸ் ரிஸ்க்ஸ் அசோசியேட்டட். அதை லிஸ்ட் பண்ணி எதெல்லாம் தேவையான ரிஸ்க் நான் வச்சிட்டு இருக்கேன், எது தேவையில்லாத ரிஸ்க் வச்சிட்டு இருக்கேன்னு பாத்துக்கலாம் நீங்க. Again, just summarizing the trading part, ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ்க்கு மேல 100% ட்ரேடிங் மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணாதீங்கன்றது தான் என்னுடைய ஒப்பீனியன். Slowly get into manufacturing. Lot of today's manufacturing companies were one-time trading companies. Praveen Matthew sir, you have something to add, sir? Yeah, I wanted to ask a question. First of all, Mr. Krishnan, can you hear me? Am I audible? Mr. Praveen? Yeah, am I audible? Can you hear me? Yeah, please, sir, please. Yeah. Thank you very much, Mr. Krishnan. It was an excellent eye-opener as far as many points that you gave. And I think it will definitely come in useful. I had just about one or two questions regarding the business model that we are doing. One of the business models that we do is basically a B2B business, and that is providing the raw material to the tire and the the automobile industry. So what is happening? Yes, the automobile, basically to with rubber. It's to the automobile industry for the tire manufacturers and also for the tubing and the automobile parts. So post-COVID, when things were honky-donkey and everything was going good, and as you know, the automobile sector was kind of in a boom. So all of them have given huge orders because of the seasonality of rubber and the crop coming down during this period of April, May, June. So what has happened is, after the COVID came in, most of the tire companies have cancelled all their orders, which amounts to huge piling of inventory, and also the prices also crashed. With that, most of the the smaller industries are almost finished. So so what happens in this case is bigger companies taking advantage of smaller companies with the leverage of support that they think that they can import the rubber and kill the domestic market is another factor that is affecting a lot of players in the rubber supply chain industry. So so what is happening is this particular model now we don't know how to take it forward, because we can't look at the capacity utilization at one stage. We have to kind of scale it down. And then finding buyers is also becoming a problem, because we understand that the automobile sector is suffering. So the tire manufacturers are stuck with stocks. So it's a kind of a, a chain reaction that is hitting from one sector to the other sector, and it's affecting almost everybody. That is one issue. And the second part of it is a product related, since we are also into manufacture of gloves. We are able to manufacture gloves because there's a huge demand for this particular product. But then because of major labor, manpower issues, we are not able to do all the secondary packing activities. So either way, it's a catch-22 situation, so it becomes very difficult to run your, organization at 100% capacity, even if demand is there. And even if demand is not there, so you're not able to run it either way. So, you're kind of stuck not knowing how to look forward.
Yeah, so quickly responding to your automobile thing. So, in fact, interestingly, we have a few automobile part suppliers clients too in Chennai. I'm quite familiar with how the industry is now behaving and what's happening overall. Now, your tire is into two-wheeler, four-wheeler, or commercial vehicles? All of them. 2-wheelers, 4-wheelers, all of them. Yeah. Even to solid tire. Fantastic. Now, definitely automobile industry overall is going through a flex. Only subsector which is now looking slightly better is a two-wheeler. Even today I was reading a report. Slowly two-wheeler is coming to about 60-70% of the earlier quantity. But four-wheeler is going to take a lot of time. But Maruti has promised, Maruti chairman says within December, they will get back to much better growth rates because they are confident of selling their small cars. People may prefer private transportation modes rather than public transportation. Commercial vehicle, unfortunately, will take much longer cycle. In fact, one of my clients is supplying to Leyland. In fact, it may take even 2 to 3 years is what Leyland is indicating, actually, as far as, commercial vehicles are concerned. So it's like the scenario is like this. One way, is in order when we have to sustain like this, just look at if you have a pressure on your inventory, whether it is also pressure on your liquidity in a big way. So see how you can stay afloat by becoming zero debt at this point in time. I know it's not easy. Please see if you can pump in cash. This is the moment. If at all you have the ability to pump in cash into your company, this is the moment. Please stay afloat with your inventory because fortunately your industry you are not dealing with so much perishable. That is one. Second, in terms of new markets, I mean, my quick reaction is like, can you look at export market? Because Far East countries, I believe, are recovering very fast, particularly in two-wheeler and four-wheeler industry. Can you look at customers in various other parts, particularly Far Eastern countries? Because Korea and Thailand and Taiwan are said to be recovering a bit faster than many other European and Western countries. So, I mean, that is what, so primarily I think it's a question of surviving this period. And I think only way is, since your inventory is not perishable, maybe if you can stay afloat, then you can go through the whole thing. But I think the second one is, like where you're saying you don't have packing labor. But I think that is kind of relatively easier problem to solve, if I can think so. Because like the migrant labor issue is kind of over exposed issue. A very, very small percentage of the total migrant labor population have actually gone back to their hometowns. If you look at overall migrant labor. So I think like, that will get solved a bit soon, like, and see if you can automate any of your manual processes. This is the time we can invest on automation, particularly when you are in gloves manufacturing. Gloves, again, the next few years, there's going to be huge demand. So you can think of investing more on automation in your gloves industry. As far as tires are concerned, I think refocusing on two-wheeler and low-cost four-wheeler is going to help you. Commercial vehicles, yeah, it's going to take a lot of time. Maybe export market can help, is what I feel. Thank you, Mr. Krishna. I'll touch base with you definitely on this. Thank you very much. Oh. Sir, this is Jawahar from Coimbatore. Can you hear me? Yeah, please, sir. Sir, very, very nice session, sir. Romba useful and a lot of insights. Sir. Thanks a lot. Sir, another question on the long-term value addition is very important. So, value creation. Value creation.
அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? என்ன மாதிரி லாங் டர்மா வேல்யூ கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி? யா, டெஃபினட்டாங்க. மிஸ்டர் மதன், எவ்வளவு நிமிஷம் நான் போலாம்? நீங்க யூ ப்ளீஸ் அட்வைஸ் மீ. மதன் கேட்கல. யூ ஹேவ் டு அன்மியூட் யுவர்செல்ஃப். Sir, we'll take a couple of questions and we'll close, sir. Maybe another 5-10 minutes. 10 minutes. 10 minutes, yeah. Okay, good. Mr. Jawahar, so your question was long-term value creation patti. Yes, yeah. See, it's a beautiful question. I'm glad you're asking this. இப்போ நம்ம வியாபாரம் பண்றோம், நம்ம எல்லாருமே ஏதாவது வியாபாரம் பண்றோம். ட்ரேடிங், சர்வீஸ், மேனுஃபேக்சரிங், எதுவா இருக்கட்டும். என்ன பர்பஸ்க்கு வியாபாரம் பண்றோம்? இன்ஃபேக்ட் இந்த பர்பஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் சில ஒர்க் ஷாப், ஆண்டர்பிரனர் ஒர்க் ஷாப்லாம் கூட நான் பண்ணுவேன். என்ன பர்பஸ்க்கு நான் வியாபாரம் பண்றேன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. ஸோ பர்பஸ் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லும் போது நிறைய சமயம் நம்ம வந்து there is a short term purpose, there is a long term purpose, right? ஷார்ட் டேர்ம் ஆப்வியஸ்லி நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவோம், யா ஆப்வியஸ்லி ஐ ஹேவ் டு மேக் மணி அப்படிங்கிறது நம்ம நினைக்கிறோம். பட் மேக்கிங் மணி இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஷார்ட் டேர்ம் கோல், ஷார்ட் டேர்ம் பர்பஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ். உங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிடுவீங்க. மாஸ்லோஸ் ஹைரார்கி தியரியில நம்மளுடைய பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்த நீட் போயிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பைசாக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஸோ கரண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்றது, கரண்ட் இயர் நான் ப்ராஃபிட் பண்ணணும், அதுல இருந்து நான் சேலரி எடுத்துக்கணும், டிவிடெண்ட் எடுத்துக்கணும், என்னோட டிராயிங்ஸ் நான் எடுத்துக்கணும், நான் பர்சனல் அசெட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும், பர்சனலா ஹாப்பியா இருக்கணும். இது ஒரு வகையான ஒரு அவுட்லுக் இன் டூயிங் பிசினஸ். வாட் குட் பி சம்திங் எல்ஸ்? ஒரே ஒரு உதாரணம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். I would like to take the case study of மாஃபா. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கம்பெனி நாங்கனால மாஃபாவை எடுக்கிறேன். மாஃபா ஹெச்ஆர் கன்சல்டிங் கம்பெனி, மிஸ்டர் பாண்டியராஜன் ப்ரமோட் பண்ணின கம்பெனி, குட் 25 years பேக். அவர் என்ன, இன்ஃபேக்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி எங்களுடைய ஃபர்ம் தான், இன்ஃபேக்ட் மை பார்ட்னர் ஒன்லி ஹேண்ட் வாஸ் இஸ் ஆடிட்டர் ரைட் ஃப்ரம் இஸ் டே ஒன். ஸோ ஐ ஹவ் ஹர்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் ஹவு ஹி கிரியேட்டட் லாங் டேர்ம் வேல்யூ. அவர் என்ன சொல்லுவாராம், ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே அவர் ரொம்ப சின்ன நிறுவனமா இருக்கும் போதே அவருடைய P&L பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாரு. அவருடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாரு. உங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல கேபிட்டல்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, கேபிட்டல், ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் இருக்கு இல்லையா, அதான் உங்க நெட்வொர்க். அந்த நெட்வொர்க்கை கவனிக்கிறவங்க தான் லாங் டேர்ம் வேல்யூல குறிவா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். P&L ப்ராஃபிட்டை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா மட்டும் அது வந்து ஜெயிக்க முடியாது. உங்க நெட்வொர்க்கை வந்து நீங்க கவனிக்க ஆரம்பிங்க. பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். உங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல அதை கவனிக்க ஆரம்பிங்க. உங்களுடைய இப்போ நெட்வொர்க்கை வந்து எவ்ரி இயர் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அந்த கிராஃப் போட்டு பார்த்தோம்னா எவ்ரி இயர் கூட்டிகிட்டே போகணும். அது அந்த நெட்வொர்க், கேபிட்டல் பிளஸ் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ், அதுதான் உங்க கோலா இருக்கணும். ரெண்டாவது, பிராண்ட் பில்டிங் கிரியேட் பண்ணணும். பிராண்ட்னு சொல்லும் போது ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு. அது நீங்க கன்சியூமர் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தீங்கன்னா உங்க ப்ராடக்ட் பிராண்ட், இப்போ விவிடி இஸ் அ பவர்ஃபுல் பிராண்ட் ஃப்ரம் தூத்துக்குடி, அத மாதிரி கன்சியூமர் பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். இது ப்ராடக்ட் லெவல் பிராண்டிங். ஆர்கனைசேஷனுக்கு பிராண்டிங் இருக்கு. அது எப்படி கிரியேட் பண்ண முடியும்னா ஒன்லி பை ஹேவிங் an excellent balance sheet and long term sustainability for your business. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த சில நிறுவனங்கள்ல நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரிலையன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சொன்னா ஒரு வைப்ரேஷன் உள்ள வரும். டாடா அப்படின்னு சொன்னா வேற மாதிரி வைப்ரேஷன் வரும். அது என்னன்னு நான் சொல்ல விரும்பல. அந்த ரெண்டுக்குள்ள வைப்ரேஷன் டிஃபரன்ஸ் நமக்குள்ள இருக்குன்னா அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Now the point is, are you creating a trusted company for the long term? Then you are creating value for the long term. So starting with balance sheet வெல்த் கிரியேட் பண்ணணும், நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணணும். கரண்ட்ல நான் ப்ராஃபிட்ஸ் வெளியில எடுத்துட்டே இருந்தா லாங் ரன்னுக்கு நீங்க உள்ள பணம் இருக்குமா? நான் பிரமாதமா வீடு கட்டணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல இருந்து ரூபாய் எடுத்துட்டு வெளியில போயிட்டா பிசினஸ்ல வேல்யூ கிரியேட் ஆகுமா? ஆகாது. கஸ்டமருக்கு வேல்யூ கிரியேட் பண்ணாதான் நான் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வேல்யூ கிரியேட் பண்ண முடியும். I made one statement, I'm repeating it. Take your profits not from the customer, from your internal efficiency and effectiveness. இதுதான் ஃபியூச்சர் பஸ்வேர்ட். அதுக்கு தான் நீங்க உழைக்கணும். அதுக்கு நீங்க இன்டர்னல் எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் வில் பிகம் மச் ஈஸியர்.
ஸோ லாங் டேர்ம் வேல்யூ கிரியேஷன்ங்கிறது அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறது புக் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்கும். சர்டன் பிசினஸ்ல வந்து ரெலவெண்டா என்ன இருக்கும்னா நீங்க உங்களுடைய வேல்யூவை அன்லாக் பண்ண முடியும். உதாரணத்துக்கு ஐ கேன் கோட், அதான் நம்ம மாஃபா பாண்டியராஜன் அவங்கள பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் கம்பெனியை க்ரோ பண்ணி பேலன்ஸ் ஷீட்ல பிரமாதமா வேல்யூ கிரியேட் பண்ணி he sold his company to European company, right? He was able to sell. Similarly, I will quote நம்ம நியர்பை எக்ஸாம்பிள், மதுரையில தங்கமயில் ஜுவல்லர்ஸ் இருக்காங்க, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு 25 வருஷம் முன்னால சாதாரணமா எல்லா நிறுவனம் மாதிரி தான் இருந்தாங்க ஜுவல்லரி வியாபாரத்துல. 2000க்கு அப்புறம் they decided they will completely transform into organized செக்டார். ஆர்கனைஸ்னா இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன நம்ம சொல்லிட்டோம், ஆர்கனைஸ்டா கம்ப்ளீட்டா மாறிட்டு 2005ல வேட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே பக்காவா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி 2010ல they even went for listing the company. அந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டை பில்ட் பண்ணி பப்ளிக் லிஸ்டிங் போய் பப்ளிக்ல இருந்து கேபிட்டல் எடுத்து அதுல இருந்து எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணி இப்போ 1700 crores they have done last year. It's a public limited company. நீங்க இதுலயே இன்டர்நெட்லயே பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்க முடியும். 50 கோடி ரூபாய் ப்ராஃபிட்டும் 1700 crores வியாபாரமும் பண்றாங்க. 20 வருஷம் முன்னால சாதாரணமா இருந்த ஒரு கடை, 10க்கு 10 கடை, நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, 10க்கு 10 கடையா 20 வருஷம் முன்னால இருந்தது. இன்னைக்கு கார்பரேட் நிறுவனம், ஃபேமிலி ரன் கார்பரேட் நிறுவனம், லிஸ்டட் கம்பெனி, 1700 crores வியாபாரம், 50 கோடி ப்ராஃபிட். Why I am giving these examples? எவ்ரிதிங், இதுதான் லாங் டேர்ம் வேல்யூ கிரியேஷன்ங்கிறது. நம்ம பணத்தை வந்து பிசினஸ்ல போட்டுட்டே இருக்கணும். அதுல தான் ஸ்ட்ராங் பிசினஸ் மாடல் கிரியேட் பண்ணணும். ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இம்பார்ட்டன்ட், கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ் இம்பார்ட்டன்ட், கஸ்டமருக்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டே இருக்கணும். இதெல்லாம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டேக் தனிஷ்க். தனிஷ்க் எந்த ஒரு ஊர்லயுமே நம்பர் 1 ஜுவல்லரி ஷாப் கிடையாது. ஆல் இந்தியா they are number 1. See the strategy, right? 350 stores approximately across India. They are like some 15,000, 18,000 crores sales. But எந்த ஒரு ஊர்ல கூட அவங்க அந்த ஊர்ல நம்பர் 1 ஆகணும் முடிவு பண்ணல. The various business goals you can take, business models you can take. நான் என்னுடைய ஊர்ல நான் நம்பர் 1 ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம், என் வியாபாரத்திலே நம்பர் 1 ஆகிறதுன்னு நினைக்கலாம். So it depends. உங்க கோல் ஃபிக்ஸ் பண்றதுல தான் இருக்கு, பர்பஸ் கிரியேட் பண்றதுல தான் இருக்கு. ஸோ லாங் டேர்ம் வேல்யூ கிரியேஷன் பண்ணணுமா இல்லைன்னா ஷார்ட் டேர்ம் பைசா, எனக்கு பர்சனல் பைசா முக்கியமா? யூ டிசைட் பிட்வீன் த டூ. ரெண்டும் கிடைக்காது. ஓகே சார், தேங்க்ஸ் a lot சார், நல்லா கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தீங்க. தேங்க் யூ. ஓ, வெல்கம் சார். So somebody I'll just take one more question. Somebody is asking asset based lending to balance sheet lending. Very quickly, asset based lending நம்ம இவ்வளவு வருஷம் நம்மளுடைய பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில எப்படி இருந்துட்டு இருக்குன்னா, என்னதான் பிரமாதமா பேலன்ஸ் ஷீட் இருந்தாலும் நம்மள்ட்ட கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கேட்பாங்க. கரெக்ட்? கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி வந்து 200% ஆரம்பிச்சு வருவாங்க. அப்கோர்ஸ் ரொம்ப பிரமாதமான பேலன்ஸ் ஷீட், நல்ல பிசினஸ் இருக்கு, கண்டினியூஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருந்ததுன்னா ஈவன் 30% கொலாட்ரல்ல கூட லோன் வாங்குற கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. அதுதான் அது. பேலன்ஸ் ஷீட் பேஸ்ட் லெண்டிங்கிறது யாருக்கெல்லாம் இங்க சிங்கப்பூர்ல சில பேர் நீங்க வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, அங்கெல்லாம் வந்து கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கான்செப்டுக்கே கிடையாது, லீகல் ப்ரொவிஷனே கிடையாது மார்கேஜ்க்கு. அங்க வந்து பியூர்லி பேலன்ஸ் ஷீட் ஸ்ட்ரென்த்தை பேஸ் பண்ணி லோன்ஸ் கொடுக்கிற மெத்தடாலஜி. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் லெண்டிங் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸ்ட்ரென்த். அதுல உங்க ரேஷியோஸ் பக்காவா இருக்கா, உங்க ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ பக்காவா இருக்கா, உங்க பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோஸ் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்து அதை பேஸ் பண்ணி ஆண்டர்பிரனருடைய கமிட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி கொடுக்கிற லெண்டிங். The last question is like, can you advise to avoid and reduce bad debts? Yeah, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கஷ்டப்பட்டு சின்ன சின்ன மார்ஜின் உருவாக்கி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லயும் சின்ன சின்ன மார்ஜின் வச்சு ஒரு மாசம் பண்ற ப்ராஃபிட் ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ல கூட போக வாய்ப்பு இருக்கு பேட் டெட்ஸ்னால ஆக்சுவலா. ஸோ என்னுடைய பாயிண்ட் என்னன்னா, முடிஞ்சதுன்னா கிரெடிட்டே கொடுக்காதீங்க. நீங்க கிரெடிட் கொடுத்தீங்கன்னா பேட் டெட் உங்களால அவாய்ட் பண்ண முடியாது. Let us be very very clear. கிரெடிட்டும் பேட் டெட்டும் ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள். அது ரொம்ப பிரிக்க, சியாமிஸ் ட்வின்ஸ் மாதிரி, அதை பிரிக்க முடியாது. ஏன் கிரெடிட் கொடுக்குறீங்கன்னு யோசிங்க.
ரொம்ப ரொம்ப நான் சொல்றது ஐடியலிஸ்டிக்கா இருக்கும். பட் திங்க் அபவுட் இட். ஏன் கிரெடிட் கொடுக்குறீங்கன்னா உங்க வியாபாரத்துல நீங்க யூஎஸ்பி கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணுங்க. யூஎஸ்பின்னா ஸ்பெஷாலிட்டி, ஏதோ ஒரு யூனிக்னஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்க கிரெடிட்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். இன்னைக்கும் கிரெடிட் கொடுக்காம ஆயிரக்கணக்கான கோடி வியாபாரம் பண்ற நிறுவனங்கள் இருக்காங்க, நூற்றுக்கணக்கான கோடி வியாபாரம் பண்ற நிறுவனங்கள் இருக்காங்க. ஏன்னா பவர்ஃபுல் பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க, குவாலிட்டியில ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க, கஸ்டமர் சர்வீஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க, யூனிக்னஸ் கிரியேட் பண்றாங்க, கஸ்டமர் டிபெண்டன்சி கிரியேட் பண்றாங்க. அதுதான் சொல்றேன், நம்ம கோர் கம்பீட்டன்சி கிரியேட் பண்ணாமல் இதுக்கு முன்னால நம்ம நிறைய வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க. ஃபியூச்சர்ல கிரெடிட் மட்டுமே முன்னிறுத்தி பண்ற வியாபாரத்தை தயவு செஞ்சு ரீலுக் பண்ணிடுங்க. தயவு செஞ்சு ரீலுக் பண்ணுங்க. கிரெடிட் ஷுட் நாட் பி த ரீசன் ஃபார் கெட்டிங் பிசினஸ்ங்க. கிரெடிட் பீரியடை வச்சு வியாபாரம் பண்ணக்கூடாது, அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். கிரெடிட் கொடுத்துதான் ஆகணும்னா கிரெடிட் கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ் இல்லாம பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப சிம்பிள் பாயிண்ட்டுங்க. நம்ம எல்லாம் பேங்கர்ஸ் கிடையாது. பேங்கர் தான் வந்து இவருக்கு கொடுக்கலாமா கூடாதான், கடன் கொடுக்கலாமான்னு யோசிச்சு கொடுக்கறதுக்கு நிறைய திறமை வச்சுட்டு இருக்காரு. நமக்கு அந்த திறமை கிடையாது, ஆனா நம்ம கடன் கொடுத்துட்டு இருப்போம். கடன் தானே கொடுக்குறோம் கிரெடிட் கொடுக்கும் போது. அவரை நம்ம அசஸ் பண்றோமா, அவருக்கு தகுதி இருக்கா அந்த கிரெடிட் கொடுக்கறதுக்கு, நம்ம கஸ்டமருக்கு தெரியாமலே கொடுத்தோம். ஸோ கிரெடிட் கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ் போட்டு அவருடைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அசஸ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி பண்ண முடிஞ்சாதான் அதை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா கஷ்டம். வேற ஏதாவது இருக்குங்களா மிஸ்டர் மதன்? சார், very very informative session, sir. Thank you so much for that. Now I request Pon Kumaran, co-chair of YI Thuthukudi, to give his concluding remarks. First of all, I'd like to thank Mr. Krishnan for such a wonderful session. I think it's one of the best sessions we've had this time. And I think we have personally, I think I had a lot of important takeaways for my business from your speech. So thank you so much. I'm pretty sure everyone who attended today, they will have something positive to take out today. And I think like we have all these important strategies that we can adopt in our business. And I think this time with this slowdown because of COVID, I think it's the right time to we have time to shift to all those new strategies in our business. So that's very important, and I think it's very important for all of us to shift and upscale our business to take it to the next level. So thank you so much, sir. Thank you so much for being very informative. And also want to thank our CIA chairman, Mr. Praveen Matthew, for attending this session. And also want to thank the past CIA chairmen, Mr. Krishna Shankar and Mr. Edwin Samuel, for attending today. And all members of CII and all members of YI and all others who joined today. Thank you so much, and hope you like this session. Yes, Krishnan, sir. Sorry. I mean, I'm breaching the protocol, but நான் சொல்லணும்னு நினைச்ச ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல மறந்து போயிட்டேன். மோர் ஆஃப் எமோஷனல் பாயிண்ட். ஸோ சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், I am like you. I am a hardcore தூத்துக்குடி guy. Born and brought up, and ஒரு 35 வருஷம் நான் தூத்துக்குடியில இருந்துட்டு தான் இப்போ சென்னையில இருக்கேன். ஸோ ஐ எம் ஆஸ் எமோஷனல் அபவுட் தூத்துக்குடி as all of you. எனக்கு ரொம்ப ஆசை உண்டு தூத்துக்குடி வியாபாரத்திலிருந்து நேஷனல் லெவல், குளோபல் லெவல் கம்பெனிஸ் வர முடியும். அண்ட் ப்ளீஸ் ஒர்க் ஃபார் தட். ஹேவ் அமேசிங் லார்ஜ் கோல். சும்மா சின்ன சின்ன கோல்லாம் வச்சுக்காதீங்க. அண்ட் இட் இஸ் பாசிபிள்ங்க. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் இஸ் பாசிபிள். The more you think out of the box and think big, and amazing ah panna mudiyum. I'm extremely happy to see a lot of my friends here in today's session. எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். இவ்வளவு பொறுமையா எல்லாரும் கேட்டீங்க, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you so much.